नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। धोरण 11 संस्कृत विषय में नाटकों तो सरस त्यां आपणे अभ्यास कर लीधो। पहला तो सर्वप्रथम तो आ नाट्य में रच्यु है एवं भरत मुनि द्वारा जे कहेलू एटले के जे नाटकनी जे उत्पत्ति थयेली है एना विषे जे आपणे ज्ञान प्राप्त करेलू अने एना पछी जे नाटको विषे जे महाकवि भासना नाटको, महाकवि कालिदासना 3 नाटको, दरेक नाटकोनो जो तमे विडियो जोयो होय, दरेक नाटको तमे सांभळेला होय तो तमने याद पण रही गया हशे। बस मात्र एकवार आपणे पाठ्यपुस्तकमांथी जे नाटक तमे सांभळो છો, जेनी माहिती प्राप्त करी એટલે એકવાર ખાલી પાઠ્યપુસ્તકમાં તમે વાંચી લો તો તમારે તૈયાર પણ થઈ જશે। પણ હવે આગળ વાત કરીએ પદ્ય 10। છેલ્લે મેં તમને પદ્ય વિભાગમાં આઠમું પદ્ય મોહમુદ્ગર વિશે સમજાવ્યું। आदि शंकराचार्य रचित मोहमुद्गर विषे जे समझे एना पछी नवमो जे पद्य है ए आपणा आ वर्ष माटे अभ्यासमां नथी। तो पद्य विभागमां आ छेल्लुं पद्य अनेकार्थ सप्तकम, अनेकार्थ अनेक अर्थो, तो अनेक अर्थो वाळा सप्तकम एटले 7 श्लोको अहींया मूकवामां आवेला छे। नवमो पद्य पण सुभाषित मधुबिंदव है एटले अनेक सुभाषितो रूपी एमांथी कंईक आपणे सारा विचारो मळे एना माटेनुं नवमो पद्य हतुं। ज्यारे अहींया कंईक आपणे एक संस्कृतनुं व्याकरण बराबर समजी शकीए। अनेक रीते आपणे जोईए तो प्रासंगिक अर्थमां जे रीते आपणे अनेक शब्दोनो उपयोग करीए छीए, अनेक शब्दो एटले के ज्यारे एक शब्दना अनेक अर्थ थता होय छे। संस्कृत में आपणे जोयो हशे घणा बधा एवा शब्दो तमने जोवा मळशे के त्यां एक ज त्यां शरूआत करीए तो शब्दकोशमां पहेला अक्षरथी लईने छेल्ले सुधीमां के घणा बधा एक अक्षरना त्यां घणा अनेक अर्थ थता होय छे। तो ए प्रमाणे आपणे 7 श्लोकोने अहींया समजवाना छे कि ज्यां अनेक अर्थोवाळा 7 श्लोको आपेला छे। सर्वप्रथम पहेला आपणे प्रस्तावना जोई लईए। संस्कृत जगतमां एक लोकगीत प्रसिद्ध छे। संस्कृत जगत में संस्कृत साहित्य जे जाणवावाळा है तो दरेक एमां एक लोकगीत जनोक्ति एक प्रसिद्ध है। अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोश जगत पिता, अर्थात आपणे समझे तो अष्टाध्यायी ये जगतनी माता है અને અમરકોશ એ જગતનો પિતા છે। કેમ કે સંસ્કૃત ભાષા એ સૌથી જૂની ભાષા છે, બધી ભાષાઓની માતા છે, એ તો આપણે જાણીએ છીએ। તો હવે સંસ્કૃત જગતમાં એક લોકગીત એટલે કે જ્યાં જનોક્તિ લોકો દ્વારા જે કહેવાયેલું છે, જે લોકો દ્વારા જે પ્રસિદ્ધિ પામેલું છે કે સંસ્કૃતને તમારે જો જાણવું હોય, આપણે જીવન જીવવું હોય, આપણે આગળ જે આપણો ઉછેર કોણ કરે છે? આપણા માતા પિતા કરે છે। એમ સંસ્કૃત ભાષા તમારે શીખવી હોય तो माता पिता समान एवं आपणे अष्टाध्यायी और अमरकोशनो अभ्यास करवो पड़े। सौप्रथम मातानी समान जे व्याकरण है, अष्टाध्यायी में जे व्याकरण की बात करिए तो व्याकरणनो ग्रंथ है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों एटले के जेमां व्याकरणनी समजूती आपेली है एटले व्याकरण ग्रंथ कहेवाय छे। ज्यारे अमरकोश एक कोश ग्रंथ है, अनेक रीते शब्दों भंडार है, अनेक शब्दों ने आपणे सारी रीते जाणी शकीए छीए। आपणे अहींया जे श्लोको आपेला है अमरकोश एटले के कोश ग्रंथमांथी जे श्लोको लीधेला है, अनेक शब्दों जे रीते आपणे प्रासंगिक मां उपयोग करीए छीए एनी माहिती मेळववानी है। अष्टाध्यायी व्याकरणनो ग्रंथ है, ये अहींया आपणे व्याकरण विषे नहीं पण आपणे जाणीए छीए के व्याकरण सौप्रथम पहेला आपणे जरूर पड़े અને પછી જ્યારે એ શબ્દોને સમજવા છે અથવા બીજા અર્થમાં આપણે સમજવા છે ત્યારે અમરકોશ રૂપે એવા જે કોશ ગ્રંથની જરૂર પડે। એટલે માતા અને પિતાની ખાસ આપણા જીવન માટે જરૂર પડે છે। એમ સંસ્કૃત એટલે કે જ્યારે સારા સંસ્કારથી યુક્ત જે ઋષિમુનિએ જે ભાષાને સ્વીકારેલી છે, દેવોની જે વાણી કહેવાય એવા સંસ્કૃતને બરાબર સમજવું હોય તો એમાં આપણા માતા પિતા સમાન એવા અષ્ટાધ્યાયી અને અમરકોશને ખાસ ध्यान में रखवा पड़े। संस्कृत भाषा शिक्षण रूप जगत में जे कोई जोड़ायु होय तेने माटे अष्टाध्यायी मातानी जेम अने अमरकोश पितानी जेम सहायक बनी रहे छे, मददगार थाय छे। संस्कृत साहित्यनी भाषानी साथे जे पण जोड़ायेला बाळको छे अथवा जे पण माणस जे व्यक्ति साथे जोड़ायेलो छे, हवे संस्कृतने मारे शीखवुं छे, मारे व्याकरण जाणवुं छे, संस्कृत व्याकरण पहला शीखवुं है तो पहला माटे माता समान अष्टाध्यायीनुं ज्ञान प्राप्त करवुं पड़े। अष्टाध्यायी में आपणे खाली टूंकमां मारे तमने आखा संपूर्ण व्याकरणनी बात करतो, पण तमे ज्यारे स्वर अने व्यंजन सौप्रथम
8મા ધોરણમાં હતા સમજી ગયા। સ્વર વ્યંજનનું સરસ મજાનું જે કોષ્ટક આપેલું છે જેમાં પાણીની અષ્ટાધ્યાયના રચયિતા કોણ છે? પાણીની। એ પાણીનીએ અને અમરકોશ છે અમરસિંહ રચિત, એટલે એના નામ પરથી અમરસિંહ રચિત અમરકોશ અષ્ટાધ્યાયની રચના કોને? પાણીનીએ કરેલી। હવે પાણીની વ્યાકરણ શાસ્ત્રીમાં મહાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રી કહેવાય। તમે ઘણી વખત આના ગ્રંથ વિશે અને એમના નામ વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરેલી હશે। તો એ કહે છે કે આચાર્ય પાણીનીએ વ્યાકરણ શાસ્ત્રના જે અનેક સૂત્ર આપેલા છે ને એમાંથી સૌપ્રથમ આપણે પહેલા સંસ્કૃત ભાષા શીખી તો પહેલા સ્વર વ્યંજન વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરવી પડે અને સ્વર વ્યંજન વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરવા માટે સરસ મજાનું કોષ્ટક બનાવ્યું છે। ઘોષ અઘોષ વ્યંજનો, એ સિવાયના સરસ મજાના સ્થાન આપેલા છે। કંઠ્ય સ્થાન, મૂર્ધન્ય સ્થાન, તાલવ્ય સ્થાન, દંત્ય સ્થાન, ગોષ્ઠ્ય સ્થાન, કયો વર્ણ ક્યાંથી કઈ રીતે બોલાય છે એ સિવાય પછી અનુનાસિક અક્ષરો, ઉષ્માક્ષર, અનુનાસિક નાક દ્વારા, ઉષ્માક્ષર હવા દ્વારા જે મહાપ્રાણ કહી શકાય। હવે આ બધા વિશેની માહિતી તમને એક સરસ મજાના કોષ્ટક દ્વારા એવી સરસ સમજાવી છે કે જેના દ્વારા આપણે બરાબર વ્યાકરણ સમજી શકીએ। એના પછી ધાતુ પાઠ છે, નામ રૂપો છે, આ બધા વિશે માહિતી પાણીની આપેલી છે। એટલે કહી શકાય માતાની સમાન જો આપણે કોઈ સહાયક બની શકે સંસ્કૃતને શીખવા માટે, સંસ્કૃત ભાષામાં જોડાઈએ ત્યારે માતા સમાન આપણે અષ્ટાધ્યાયની મદદ લેવી પડે અને શબ્દોને જાણવા છે, શબ્દોના અનેક અર્થને જાણવા છે ત્યારે અમરસિંહ રચિત એવા અમરકોશ કોષ ગ્રંથની જરૂર પડે, એની મદદ લેવી પડે। પ્રાચીન પરંપરામાં સંસ્કૃત શિક્ષણનો પ્રારંભ આ બંને ગ્રંથોના અધ્યયનથી થતો હતો। પહેલાના સમયમાં જ્યારે ગુરુકુળ શિક્ષણ પ્રણાલી એટલે આશ્રમમાં જ્યાં અભ્યાસ થતો હતો, સંસ્કૃત શિક્ષણનો જે પ્રારંભ સૌપ્રથમ તો પહેલા સંસ્કૃત શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું। દેવોની વાણી પછી ઋષિમુનિએ સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ વધારે કર્યો તો ધીમે ધીમે હવે સંસ્કૃત ભાષા લુપ્ત થતી જાય છે અને આવા ગ્રંથો વિશેની ઘણા બધા માહિતી ખબર પણ નથી। તો સંસ્કૃત શિક્ષણનો પ્રારંભ આ કરવાની શરૂઆત થઈ। સંસ્કૃત શિક્ષણ એટલે કે જ્યારે સંસ્કૃતને બરાબર સમજી શકીએ એના માટે આપણે પેલા માતા સમાન અષ્ટાધ્યાયમાં આપણે સ્વર વ્યંજન વિશેની માહિતી આપીએ। પેલા બાળકને સમજાવવું પડે, દરેક વર્ણને બરાબર સમજી શકે એના માટે વ્યાકરણ સમજાવવું પડે। પછી આખો વાક્ય બનાવી શકે એના માટે નામપદ, હવે નામપદમાં આપણે અનેક વિશેષણો વિશે માહિતી આપીએ છીએ। પછી ક્રિયા, તો જે પણ ક્રિયા જે સમય થતી હોય ચાલુ એટલે કે જે વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, જ્યારે જે રીતે જે ક્રિયા થતી હોય અને આ બધું બરાબર આપણે વ્યાકરણ સમજી લઈએ અને પછી કદાચ કોઈ પ્રાસંગિક રૂપે કદાચ એક શબ્દના અનેક અર્થ આપણે લેવા છે ત્યારે આપણે શબ્દકોશની જરૂર પડે। તો સંસ્કૃત શિક્ષણનો પ્રારંભ કરવો હોય તો આ બે ગ્રંથોના અધ્યયનથી થતો હતો અને થાય પણ। અત્યારે ભલે લુપ્ત થઈ ગયું સંસ્કૃત ભાષા પણ તોય પણ આપણે જ્યારે શીખીએ છીએ, તમને જ્યારે શીખવાડવામાં આવે સૌપ્રથમ તો પહેલાં આપણે વ્યાકરણ અને પછી શબ્દકોશ એ પ્રમાણે તમને સમજાવીએ છીએ। વ્યાકરણ ભાષાના બંધારણનો સર્વગ્રાહી ખ્યાલ આપે છે જ્યારે કોશ તો માત્ર શબ્દના પ્રાસંગિક અર્થનો ખ્યાલ કરાવે છે। આ સ્થિતિમાં સંસ્કૃત ભાષા શિક્ષણમાં વ્યાકરણના અધ્યયનની વ્યાપકતા હોય એ સ્વાભાવિક જ છે, તો ક્યારેક કોષશાસ્ત્રનું અધ્યયન પણ પ્રાસંગિક બની રહે છે। આ પૃષ્ઠભૂમિ ઉપર ઊભા રહીને પ્રસ્તુત પાઠમાં પ્રથમ 4 પદ્ય વાક્ય નોંધ કરજો। પહેલો વાક્ય પણ નોંધ કરી દેજો, અષ્ટાધ્યાય જગન્માતા અમરકોશ જગત પિતા, એનો અર્થ સહિત જે પણ આપણે નોંધ કરજો। હવે આગળ આપણે જે અહીંયા 7 શ્લોકો સમજવાના છે તો એમાં ખાસ નોંધ કરો। પ્રસ્તુત પાઠમાં પ્રથમ 4 પદ્ય, પહેલા જે 4 પદ્ય છે તે આચાર્ય હેમચંદ્ર રચિત અનેકાર્થ સંગ્રહ, અનેક અર્થોનો જે સંગ્રહ મેં જે કર્યો છે એમાંથી અહીંયા 4 શ્લોકો લેવામાં આવેલા છે। એમાં પાછળનો ક્રમ જે ભાગ હોય ને, અધ્યાય આપણે પાડીએ, વિભાગ પાડીએ, એમાં અધ્યાય હોય, એમાં જે શ્લોકો હોય એ પ્રમાણેના ક્રમ આપેલા છે। 1.5, 2.64 એ રીતના 4 શ્લોકો એમાંથી લીધેલા છે। તમે અનેકાર્થ સંગ્રહમાં જોઈ શકો તો એ ક્રમ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ। અને હેમચંદ્રાચાર્યના જીવન વિશેની માહિતી અને એમના સાહિત્ય વિશેની માહિતી તમે ધોરણ 10માં પણ તમારે જે પાઠ આવતો કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન નામનું વ્યાકરણ ગ્રંથની રચના કરેલી છે। શબ્દાનુશાસન, છાંદોગ્ય, તો આ
બધા વિશેની માહિતી તમે જે પણ પ્રાપ્ત કરી, અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ છે, એમ અનેકાર્થ સંગ્રહ, અનેક અર્થનો સંગ્રહ જેમાં આપેલો છે, અનેક અર્થને બરાબર જાણી શકીએ તો એના માટે પહેલા 4 શ્લોક આપણે સમજવાના છે. પછી 5મા અને 6થા પદ્યમાં ભૂમિ ધરતી માટે સંસ્કૃતમાં જે 21 નામો વપરાય છે, 21 ની જોકે વધારે, પણ અહીંયા 2 પદ્ય છે કેમ કે અનુષ્ટુપ છંદ પ્રમાણે છે એટલે વધારે લઈ નથી શક્યા, લઈ શકાય, પણ 21 નામોનો અહીંયા જે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. અને બીજી રીતે આપણે જોવા જઈએ તો 11 નામોનો અહીંયા કોઈ આપણને માહિતી આપેલી નથી, પણ એ સિવાય અહીંયા કેટલા છે 21 નામ, ધરતીના ખાલી ધરતીના 21 નામો આપેલા છે. હવે એ સિવાય મારે વાત કરવી છે કે પાણી જે આપણે કહીએ ને જલમ સલિલમ જેવા, એ પાણી માટે તો 200 થી વધારે શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો છે. એમાં અહીંયા ધરતી માટે એમ કહી શકાય કે કુલ 33 નામો ધરતી પૃથ્વી માટે વપરાય છે. એમાંથી આપણને અહીંયા 21 નામો આપેલા છે, એટલે ખાલી માત્ર આપણે નામ એનો અર્થ સમજવાનો કે જે ધરતી માટે વપરાય છે. 5મા અને 6થો બંને શ્લોકમાં ધરતીના નામો છે. હવે છેલ્લો એટલે કે 7મા પદ્યમાં ક્રિયાપદના જુદા જુદા અર્થોને સંસ્કૃત કોશકારો કેવી રીતે મૂકે છે. મૂળ ધાતુઓ જે મૂકે, પાછળ જે પ્રત્યય મૂકે છે, તે મૂળ ધાતુના અર્થ જે લેવાય છે એ કેવી રીતે મૂકે તેનો નમૂનો એક અહીંયા પ્રસ્તુત કર્યો છે. એટલે છેલ્લામાં આપણે ક્રિયાપદો વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે જે ક્રિયાપદો છે એને કઈ રીતે આપણે અર્થ લઈએ એને સમજવાના છે. આ પાઠના અધ્યયનથી સમયાંતરે અસ્તિત્વમાં આવતા પદાર્થોના નામકરણ કરવાની સંસ્કૃત ભાષાની પદ્ધતિનો પણ ખ્યાલ આવી શકશે. બધા પદ્યો ખાસ છેલ્લે વાક્ય નોંધ કરજો, બધા શ્લોકો અનુષ્ટુપ છંદમાં છે. દરેક પદ્ય જે છે અનુષ્ટુપ છંદમાં, એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. 8 અક્ષરોના 4 ચરણ, એટલે કે 32 અક્ષરો એક શ્લોકમાં થાય, તો બધા શ્લોકો અનુષ્ટુપ છંદ પ્રમાણે છે. આપણે અહીંયા શ્લોક પૂર્તિ માટે એક પણ શ્લોક આમાંથી તૈયાર કરવા નથી, પણ આપણે અનુષ્ટુપ છંદ પ્રમાણે બરાબર એને સમજી શકીએ. હવે આપણે એનો દરેક શ્લોકનો અર્થ સમજવાનો છે. પહેલામાં માત્ર આપણને ક વર્ણના વિવિધ અર્થોનો સંગ્રહ આપેલો છે. ખાલી ક વર્ણ, પછી આમ ખ એકદમ દરેકમાં જોઈ શકીએ. અહીંયા કોષ ગ્રંથમાંથી જે લીધેલા છે, અનેકાર્થ સંગ્રહમાંથી જે અહીંયા શ્લોકો 4 છે, એમાં ક વર્ણના વિવિધ નામોને ઓળખવાના છે. પછી બીજા પદ્યમાં અજ, એ એક જ શબ્દના અનેક અર્થો છે. અને જે ત્રીજો પદ્ય છે એમાં લિંગ પરિવર્તનથી અલગ અલગ જે અર્થ થાય એના ઉદાહરણ છે. અને ચોથા પદ્યમાં આપણે ઘણી વખત જ્યારે વાક્યમાં બહાર આપવા માટે શેનો ઉપયોગ કરીએ, અવ્યય પદોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એ અવ્યય પદો કેવી રીતે અર્થ ભેદ ધરાવતા હોય એને પણ માહિતી એમાં આપેલી. 1 થી 4 શ્લોકો આપણે પહેલા સૌપ્રથમ હેમચંદ્રાચાર્ય રચિત અનેકાર્થ સંગ્રહમાંથી જે લીધેલા છે એને આપણે આજે સમજવાના છે. તો ચલો પહેલો શ્લોક સંસ્કૃતમાં તમે લખી દેજો. એ પછી હવે એક એક શબ્દનો અર્થ હું તમને પહેલા સમજાવું. હવે અનુવાદ માટે ધ્યાન આપો. કો બ્રહ્મણ્ય આત્માની રવો મયુરે અગ્નો યમે અનિલે કમ શીર્ષે અપ્સુરુ સુખે ચૈવ યુજયતે લોક વેદયો. કહ, કોની જગ્યાએ શું થઈ જાય? કહ. એટલે કહ પુલ્લિંગ શબ્દ અને કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ થાય. કહ પુલ્લિંગ શબ્દ, કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ, તો બંનેમાં અર્થ જે પણ વપરાય છે, તો ક પુલ્લિંગ શબ્દ હોય તો ક પુલ્લિંગ શબ્દ કયા કયા અર્થમાં લઈ શકાય, અને જે વિવિધ વર્ણો જે એના અર્થ આપેલા છે એને જાણીએ. એટલે અનેક અર્થને સમજવાના છે. તો પહેલું કહ, તો કહ પુલ્લિંગ શબ્દ કયા અર્થમાં લઈ શકાય? બ્રહ્મણી, બ્રહ્માના અર્થમાં. આત્માની, આત્માના અર્થમાં. રવો, રવોનો મૂળ શબ્દ રવિ, રવિ એટલે સૂર્ય કહેવાય, તો સૂર્યના અર્થમાં. મયુરે, મોરના અર્થમાં. સંધિ છૂટી પાડીએ એટલે અર્થ થશે અગ્નૌ, એટલે કે અગ્નિના અર્થમાં. યમે, પછી સંધિ છૂટી પાડીએ તો યમે અનિલે, યમે એટલે યમના અર્થમાં. અનિલે એટલે વાયુના અર્થમાં. કહ પુલ્લિંગ શબ્દ, એની પાછળ આપેલા બધા સપ્તમી વિભક્તિ પ્રમાણેના શબ્દો આપેલા છે. એટલે આપણે એ સમજી શકીએ સપ્તમી વિભક્તિ પ્રમાણે જે પ્રયોગ થયો છે તે પ્રમાણે જોઈએ તો કહ પુલ્લિંગ શબ્દ બ્રહ્માના અર્થમાં, આત્માના અર્થમાં, સૂર્યના અર્થમાં, મોરના અર્થમાં, અગ્નિના અર્થમાં, યમના અર્થમાં અને
છે। હવે એ જ પ્રમાણે જોઈએ તો એ જ ક વર્ણ પણ પુલ્લિંગની નપુંસકલિંગમાં હોય ત્યારે કંઈક બીજો અર્થ થાય છે। કમ, કમ એટલે કમ નપુંસકલિંગ એવો શબ્દ। શીર છે એટલે કે મસ્તકના અર્થમાં। અપસુ પાણીના અર્થમાં બહુવચન શબ્દ છે, પાણીના અર્થમાં। સુખે સુખના અર્થમાં। ચ એવ વિજયતે, ચ એવ ચ એટલે અને સુખના અર્થમાં। યુજયતે એટલે વપરાય છે, યુજયતે એટલે વપરાય છે અથવા ઉપયોગમાં લેવાય છે। પણ શેમાં? તો લોક વેદયો। આપણું સંસ્કૃત સાહિત્ય કેટલા વિભાગ છે? સંસ્કૃત સાહિત્યના બે વિભાગ છે, લૌકિક અને વૈદિક। એટલે અહીંયા જે કહ્યું લોક વેદયો, લૌકિક અને વૈદિક સંસ્કૃતમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે તો વપરાય। એટલે એવું નથી ખાલી લૌકિક સંસ્કૃતમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, વૈદિકમાં ઉપયોગમાં એ રીતે લેવાય છે કે જ્યાં પણ કહે તો એ કનો દરેક રીતે એમાં અર્થ લઈએ તો કના અનેક જે અર્થ થાય છે તો પણ કહ પુલ્લિંગ શબ્દ હોય તો બ્રહ્માના અર્થમાં, આત્માના અર્થમાં, સૂર્યના અર્થમાં, મોરના અર્થમાં, અગ્નિના અર્થમાં, યમના અર્થમાં અને વાયુના અર્થમાં છે। કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ મસ્તકના અર્થમાં, પાણીના અર્થમાં અને સુખના અર્થમાં લૌકિક અને વૈદિક સંસ્કૃતમાં વપરાય છે। ચાલો ખરો ખાલી એક અક્ષરનો ઉપયોગ કરીને અને પ્રાસંગિક રૂપે જેવો જે પ્રસંગ હોય જે રીતે આપણે પાઠ જોઈએ તો જે સમાનાર્થી શબ્દ આપેલો હોય પણ જ્યાં જે રીતે જરૂર પડે અને જે રીતે સમજાવવું એ પ્રમાણે આ રીતે ટૂંકમાં ઘણી વખત આ કહ શબ્દ જેના અનેક અર્થ થાય છે તો એ દરેક શબ્દના અર્થ માટે ત્યાં ક મૂકેલો હોય તો એ કહના અનેક અર્થ હતા કે પ્રાસંગિક પ્રમાણે આપણે એ અર્થને બરાબર સમજવાનો હોય છે। નપુંસકલિંગમાં તો એ પ્રમાણે જે અર્થ થાય એને આપણે સમજવાનો હોય છે। આ સંસ્કૃત સાહિત્ય એટલે તો બધા ભાષાઓની જનતા કહેવાય છે કે જેમાં બધા અનેક અર્થો આપેલા છે। એના માટે જે પણ ગ્રંથોની રચના થઈ છે, શબ્દકોશો છે, એમાં આપણે આ અર્થને બધાને આપણે જાણી શકીએ છીએ અને આની ખાસ જરૂર શિક્ષકને પડે, અનુવાદકોને કે જેને અર્થ બીજાને સમજાવવો હોય, અનેક અર્થથી સમજાવવા છે ત્યારે આવાની જરૂર શબ્દકોશની જરૂર, તમારે તો પાઠ્યપુસ્તકની જરૂર પડે। ટિપ્પણી વિભાગમાં જે અર્થ આપેલા છે એને આપણે સમજીએ પણ એના અનેક અર્થને સમજવા હોય તો આપણે શબ્દકોશનો ઉપયોગ કરવો પડે જેના કારણે આપણે બરાબર એને સમજી શકીએ। ચલો પહેલા શ્લોકનો અનુવાદ લખો, જે લખો એ પ્રમાણે કહ પુલ્લિંગ શબ્દ ક વર્ણ અથવા તો ક વર્ણના જેટલા પણ અર્થ થાય તો કહ પુલ્લિંગ, ક પુલ્લિંગ શબ્દ બ્રહ્માના અર્થમાં, આત્માના અર્થમાં, રવિ એટલે કે રવો, રવિ એટલે સૂર્યના અર્થમાં, મોરના અર્થમાં, મોરના અર્થમાં, અગ્નિના અર્થમાં, યમના અર્થમાં, યમના અર્થમાં અને યમના અર્થમાં અને વાયુના અર્થમાં, અનિલ એટલે વાયુ, વાયુના અર્થમાં છે અથવા તે વપરાય છે પણ આપણે હજુ લેવાનું છે। તથા કમ તમે ત્યાંથી પણ લખી શકો, આ લખો તમને ખ્યાલ આવે એ પ્રમાણે આપણે લખીએ અહીંયા કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ, નપુંસકલિંગ શબ્દ મસ્તકના અર્થમાં એટલે કે માથાના અર્થમાં, પાણીના અર્થમાં,
ત્રણ શબ્દો અહીંયા આપેલા છે અને ઉપર જે 7 શબ્દો આપેલા છે પાણીના અર્થમાં અને સુખના અર્થમાં અને સુખના અર્થમાં લૌકિક સંસ્કૃત એટલે કે પ્રશિષ્ટ સાહિત્ય આપણે કહીએ લૌકિક સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃત માં વપરાય છે। ખાસ અહીંયા જો ક પુલ્લિંગ શબ્દમાં 7 અર્થ થાય ક પુલ્લિંગ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ પ્રાસંગિક પ્રમાણે જ્યાં પણ આપણે લઈએ તો બ્રહ્મના અર્થમાં આત્માના અર્થમાં સૂર્યના અર્થમાં મોરના અર્થમાં અગ્નિના અર્થમાં યમના અર્થમાં વાયુના અર્થમાં આપણે લઈએ છીએ। એ જ રીતે હવે આગળ વધીએ તથા કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ તમે સળંગ લખી શકો છો તો ખ્યાલ આવે એટલે કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ માથાના 3 અર્થ આપેલા છે માથાના અર્થમાં પાણીના અર્થમાં અને સુખના અર્થમાં પણ કમ નપુંસકલિંગ શબ્દ એવો અર્થ આપણે લૌકિક સંસ્કૃત અને વૈદિક સંસ્કૃતમાં વપરાય છે। ચલો આ લખાઈ જાય પછી આપણે બીજો શ્લોક તો હવે આગળ જે છે અજ એ એક જ શબ્દના અનેક અર્થો જે બતાવ્યા છે હવે અજ જે શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ અહીંયા આપણે એક વર્ણ પર સમજી ગયા ક વર્ણનો ઉપયોગ કરવાથી વિવિધ પ્રસંગો પ્રમાણના અર્થ લઈએ છીએ એમ અજ એ શબ્દના પણ અનેક અર્થ થાય છે। ચલો બીજા શ્લોકમાં ધ્યાન આપો અજહ અજશ્ચાગે હરે વિષ્ણુ રઘુ જે વેદસી સ્મરે અબજો ધનવંતરો ચંદ્રે સંખ્ય અબજમ પદ્મઃ સંખ્યો અજ હવે સંધિ છૂટી પડે તો અજહ છાગે છાગે એટલે બકરો બકરાના અર્થમાં અજ પુલ્લિંગ શબ્દ છે અજ પુલ્લિંગ શબ્દ પેલા લખવાનું અજ પુલ્લિંગ શબ્દ છાગ એટલે કે બકરા પણ અહીંયા પણ શબ્દની વિભક્તિ પ્રમાણે દરેક શબ્દો લીધા છે છાગે એટલે કે બકરાના અર્થમાં હરે હરે એટલે હર હર એટલે શિવના અર્થમાં વિષ્ણુ વિષ્ણુના અર્થમાં રઘુજે રઘુજ રઘુજ એટલે એવું થશે આપણે ઉપપદ સમાસ તમે સમજી ગયા તો રઘુજાયતે રઘુથી જે જન્મેલો પુત્ર એટલે કોણ અજ અજ નામ હતું રઘુના પુત્ર નામ અજ હતું એ યાદૃચ્છિક શબ્દનો પ્રયોગ થયો કે ઈચ્છા પ્રમાણે જે નામ આપેલું હતું તે પણ આગળ જે છે યોગિક પ્રમાણે રૂઢ પ્રમાણે યોગારૂઢ પ્રમાણે શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે જોઈએ આગળ અજ પુલ્લિંગ શબ્દ બકરાના અર્થમાં શિવના અર્થમાં વિષ્ણુના અર્થમાં રઘુથી જન્મેલો પુત્ર અજના અર્થમાં વેદસી બ્રહ્માના અર્થમાં સ્મરે તો સ્મરે એટલે કે કામદેવના અર્થમાં છે। અજ શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે પણ અજ શબ્દના જે રીતે ઉપયોગ અહીંયા થયો છે છાગે એટલે કે બકરાના અર્થમાં એક શબ્દ તમારે ખાલી સમજવા પડશે એના માટે જો પાછળ ટિપ્પણી વિભાગમાં અજ શબ્દ આપ્યો અજ એટલે ન જાયતે સહ અજ એટલે જેનો જન્મ થતો નથી તેવો આત્મા આત્માના અર્થમાં આવે છે ને તો એ પ્રમાણે જેનો જન્મ થતો નથી તેવો એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ જે ઉત્પન્ન થયા નથી તે તો વિષ્ણુ ભગવાન પણ અહીંયા ભાષામાં વપરાતા નામપદોને યોગિક રૂઢ યોગરૂઢ અને યાદેશિક એમ 4 પ્રકારના મનાય છે। સ્વાભાવિક છે હવે યોગિક યોગિક એટલે બે શબ્દો જે અલગ અલગ પડે છે બે ભાગ પડે છે બેનો જે સાથે જોડવું એટલે કે યોગ યોગિક રૂઢ એટલે કે જ્યારે ઘણી વખત આપણે જેના જે શબ્દનો ભાગ કરવામાં આવે પણ એનો કોઈ અર્થ ના થાય આમ ભાગ કરીએ કોઈ અર્થ ના થાય ઘણી વખત ભાગ કરવામાં ના આવે જેમ કે આમ પાણી શબ્દ છે ઘાસ છે કોઈ પશુ છે આ શબ્દ તમે એને અલગ ના કરી શકો અને અલગ કરો તો એનો કોઈ અર્થ ના થાય રૂઢ પછી આગળ આપેલું છે યોગ રૂઢ તો યોગ રૂઢ એટલે કે જેનો આપણે ભાગ કરીએ છીએ એનો અર્થ એ પ્રમાણે બીજો કંઈક આપણે લઈએ છીએ અને યાદેશિક એટલે ઈચ્છા પ્રમાણે જે નામ આપો જેમ કે રઘુના પુત્ર નામ જે અજ આપેલું છે એ નામ આપેલું છે નામકરણ યાદેશિક ઈચ્છા પ્રમાણે માતા પિતા એ પ્રમાણે નામ આપેલું છે એ રીતે 4 પ્રકાર છે તો અહીંયા આપણે જોઈએ આ પ્રકારો તેમના અર્થનું નિર્ધારણ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે જેમ કે આપણે લઈએ અજ એ પદને જ્યારે યોગિક પદ લઈએ છીએ
યોગ. તો જે રીતે ન જાય તે સય એનો જે અર્થ છે જે ઉત્પન્ન થતા નથી તે તો કોણ? તો ભગવાન વિષ્ણુ, જે કોઈ ઉત્પન્ન થયા નથી. પછી બકરોના અર્થમાં આપણે લઈએ કે રૂઢ શબ્દ કહેવાય, જેમાં કોઈના ભાગ કરવામાં આવે તો બીજો કોઈ અર્થ ના થાય, અથવા ઘણી વખત એના ભાગ પણ કરવામાં આવતા નથી. બકરાના અર્થમાં આપણે અજ શબ્દ લઈએ છીએ. પછી આગળ જે આપણે અજ શબ્દ કીધું ઐદેશિક પ્રમાણે, એટલે આ રીતે આ એક ભાષાના નામ પદોની વ્યાખ્યા રીતે આપણે આવા 4 પ્રકાર છે. અને આ પ્રમાણે અજ શબ્દના અનેક અર્થ જે આપવામાં આવેલા છે એ પ્રમાણે યોગિક પ્રમાણે, રૂઢ પ્રમાણે, યોગ રૂઢ પ્રમાણે અને ઐદેશિક પ્રમાણે, ઈચ્છા પ્રમાણે. ફરીથી જોઈએ. અજ પુલ્લિંગ શબ્દ બકરાના અર્થમાં, શિવના અર્થમાં, વિષ્ણુના અર્થમાં, રઘુથી જન્મેલો પુત્ર અજના અર્થમાં, બ્રહ્માના અર્થમાં, વેદસી એટલે બ્રહ્માના અર્થમાં, સ્મરે એટલે કામદેવના અર્થમાં છે. તથા હવે આગળ જો અબ્જ શબ્દ આપેલો છે, તો અબ્જ પુલ્લિંગમાં હોય અને અબ્જમ નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય ત્યારે અલગ અલગ અર્થ થાય અને અનેક અર્થ થાય છે. અબ્જ પુલ્લિંગ શબ્દ ધન્વંતરો ચંદ્રે સંખ્યે, એટલે કે ધન્વંતરીના અર્થમાં, ચંદ્રે એટલે ચંદ્રના અર્થમાં, સંખ્યે એટલે શંખના અર્થમાં છે. તથા અને અબ્જમ પદ્મ સંખ્યો, પદ્મ એટલે કમળ અને સંખ્યો એટલે સંખ્યાના અર્થમાં છે. જે આપણે અબ્જ એવી સંખ્યા આપણે લઈએ છીએ, અને જ્યારે સંખ્યા લઈએ એટલે કે જે એકની પાછળ આપણે 9 વખત શૂન્ય મૂકીએ છીએ ત્યારે એને અબ્જ કહેવાય છે. એમ કમળ અને સંખ્યાના અર્થમાં નપુંસકલિંગમાં હોય ને ત્યારે કમળ અને સંખ્યાના અર્થમાં લેવાય છે. જો અહીંયા ઘણા બધા એવા શબ્દો અજ શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે, અને અબ્જ પુલ્લિંગમાં હોય અને નપુંસકલિંગમાં હોય ત્યારે પણ અહીંયા અનેક અર્થ થાય છે. ફરીથી એકવાર બોલી જુઓ અને પછી એનો અનુવાદ લખાઈ દો. અજ પુલ્લિંગ શબ્દ બકરાના અર્થમાં, હર શિવના અર્થમાં, વિષ્ણુના અર્થમાં, રઘુથી જન્મેલા પુત્ર અજના અર્થમાં, બ્રહ્માના અર્થમાં, કામદેવના અર્થમાં છે. અબ્જ પુલ્લિંગ શબ્દ ધન્વંતરીના અર્થમાં, ચંદ્રના અર્થમાં અને શંખના અર્થમાં છે. અને અબ્જમ નપુંસકલિંગ શબ્દ કમળ અને સંખ્યાના અર્થમાં છે. હવે બ્રહ્માના અર્થમાં આગળ આપણે સમજી ગયા કે જે બ્રહ્મણી કહ શબ્દનો અર્થ આપણે બ્રહ્મણી એટલે બ્રહ્મના અર્થમાં લઈ શકીએ, એમ અજહ એ પણ બ્રહ્મના અર્થમાં, પણ અહીંયા શબ્દ આપણો વેદસી, વેદસી એટલે કે જ્યાં એ બ્રહ્મના અર્થમાં આપણે અજ શબ્દ પણ લઈ શકીએ. ચલો હવે આગળ જોઈએ. અને ધન્વંતરી એટલે આયુર્વેદના દેવ કહેવાય છે ભગવાન. આયુર્વેદના દેવ ધન્વંતરી છે એટલે કે સૌપ્રથમ કદાચ એમને એ આયુર્વેદનું જ્ઞાન આપેલું. બ્રહ્મા પાસેથી અશ્વિની કુમારો પાસેથી ત્યાં એ ઇન્દ્ર પાસે, ઇન્દ્ર પાસેથી ભારદ્વાજ અથવા ધન્વંતરીની પાસે આવેલું અને આ ભૂમિ પર ત્યાં આ રીતે લઈ આવ્યા હતા. ચલો હવે આગળ બીજા શ્લોકનો અનુવાદ લખાવું, જેમાં અજ પુલ્લિંગ શબ્દ શ્લોક 2 અનુવાદ ઉપર જ લખી દઈએ. અજ પુલ્લિંગ શબ્દ બકરાના અર્થમાં, હર એટલે કે જે શિવના અર્થમાં, વિષ્ણુ ભગવાન અથવા કે જે હરિ વિષ્ણુના અર્થમાં, રઘુથી જન્મેલા દિલીપ રાજાનો પુત્ર રઘુ, આપણે જે રામ ભગવાનના જે રઘુવંશી, આપણે રામને રઘુવંશી કહીએ ને, એ રઘુ રાજાનો પુત્ર નામ અજ હતું. અને અજનો પુત્ર ત્યાં એ દશરથનો પુત્ર ત્યાં રામ, રઘુ કોનો પુત્ર? દિલીપનો.
એટલે આ પ્રમાણે ખાલી માત્ર નામ જે આપેલું છે તો લઘુથી જન્મેલા એવા પુત્રનું નામ અજ આપેલું જે અજના અર્થમાં આપણે લઈએ છીએ જન્મેલા એમના પુત્ર અજના અર્થમાં એટલે અજનો અર્થ નામ પ્રમાણે ત્યાં આપેલું છે અજ એવું નામ આપેલું છે અજના અર્થમાં બ્રહ્માના અર્થમાં અને કામદેવના અર્થમાં છે. તો આગળ જે બીજું વાક્ય આપેલું છે એ અબ્જ એવો શબ્દ ત્યાં આપેલો છે અબ્જ પુલ્લિંગ શબ્દ પુલ્લિંગ શબ્દ કોના અર્થમાં થાય છે ધન્વંતરીના અર્થમાં ચંદ્રના અર્થમાં શંખના અર્થમાં છે. અને અબ્જ ફરીથી આપણે લઈએ તો અબ્જ નપુંસકલિંગ શબ્દ અબ્જમાં તો કે અબ્જ એવો નપુંસકલિંગ શબ્દ આપણે લઈએ તો એ કમળ અને સંખ્યા ના અર્થમાં છે. અનુવાદમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અજ પુલ્લિંગ શબ્દ કપડાના અર્થમાં શિવના અર્થમાં વિષ્ણુના અર્થમાં રઘુથી જન્મેલા તેમના પુત્ર અજના અર્થમાં અથવા ખાલી એમ લખીએ તો પણ ચાલે રઘુનો પુત્ર અજના અર્થમાં બ્રહ્માના અર્થમાં અને કામદેવના અર્થમાં છે જે માત્ર અજ પુલ્લિંગ શબ્દ પણ અબ્જ પુલ્લિંગ શબ્દ હોય તો ધન્વંતરી ચંદ્ર અને શંખના અર્થમાં પણ અબ્જ એવું એટલે કે અબ્જ નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય તો કમળ અને સંખ્યાના અર્થમાં લેવાય છે. આમ શ્લોક જે માત્ર છે એમાં આપણે અનેક અર્થોને જ સમજવાના છે. પહેલામાં આપણે સમજી ગયા કર્મના વિવિધ અર્થ થાય છે વિવિધ અર્થોનો સંગ્રહ શબ્દકોશમાં છે. હેમચંદ્રાચાર્ય અનેકાર્થ સંગ્રહ જે અનેકાર્થ જે ગ્રંથ એમને જે લખેલો છે હેમચંદ્રાચાર્ય રચેલો ત્યાં અનેકાર્થ સંગ્રહ જે ગ્રંથ રચ્યો એમાં જે બે શ્લોક આપણે સમજી ગયા જેમાં કવર્ણના વિવિધ અર્થો અજ એ શબ્દના પણ અનેક અર્થો બતાવ્યા. હવે ત્રીજો જે પદ્ય એમાં લિંગ પરિવર્તિત થતા અર્થ પરિવર્તનના ઉદાહરણ માત્ર આપણને આપેલા છે. નિરૂપણમ નિર્દેશનમ પછી જે નિગરણમ શબ્દ આપેલો ને એમાં જુઓ તમે લિંગ પરિવર્તન કઈ રીતે થઈ જાય છે કઈ રીતે આખો અર્થ બદલાઈ જાય છે એ આપણને એમાં સમજાવ્યું એની સમજ આપણને આપવામાં આવી છે. ચલો આગળ પ્રશ્ન ત્રીજો લખવાનું બાકી હોય તો અનુવાદ લખી દેજો. શ્લોક ત્રીજો નિરૂપણ સારી રીતે નિરૂપણ એટલે કે જ્યાં આપણે બરાબર ત્યાં વિચારો અવલોકન કરવું અથવા સારી રીતે એને સમજવું જોવું તપાસવું એવા અર્થમાં નિરૂપણમ વિચાર અવલોકન નિર્દેશને નિગરણમ ભોજને સ્યાત નિગરણ પુનઃ ગલે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે જે નિરૂપણ એવો શબ્દ નિરૂપણમ તો નિરૂપણ એવો શબ્દ જે અહીંયા આપણને આપેલો છે તો નિરૂપણ એવો શબ્દ એટલે વિચાર અવલોકનયો નિર્દેશને વિચાર એટલે વિચારવું અવલોકન એટલે કે અવલોકન કરવું એમ જોવું બરાબર એને તપાસવું એવા અર્થમાં લેવાય. અને નિર્દેશન એટલે ટૂંકમાં એનો અર્થ શું થાય દેખાડવું જોવું નિશ્ચિત રૂપે જોવું અથવા દેખાડવું એવા અર્થમાં છે.
નિરૂપણ, વિચારવું, અવલોકન કરવું અથવા કે જોવું, તપાસવું એવા અર્થમાં. નિદર્શન, નિદર્શન એટલે કે નિશ્ચિત રૂપે જોવું, તપાસવું, દેખાડવું એ અર્થમાં છે. એટલે ટૂંકમાં આને કહેવાનું છે કે નિરૂપણ કરવું, નિદર્શન કરવું એટલે આમ સારી રીતે આપણે બરાબર એને સમજવું, બરાબર એનું અવલોકન કરવું, બરાબર એમાં વિચારવું, તપાસવું, દેખાડવું, જોવું એવા અર્થમાં થાય છે. નિરૂપણ એવો શબ્દ વિચારવું અને અવલોકન કરવું, જોવું, તપાસવું એવા અર્થમાં છે. અને નિદર્શન એટલે કે નિશ્ચિત રૂપે જોવું અથવા દેખાડવું એવા અર્થમાં થાય છે. હવે લિંગ પરિવર્તનની જે અહીંયા આપણને સમજ આપેલી એમાં બીજું વાક્ય જોઈએ, નિગરણામાં. નિગરણામાં અને નિગરણાહ. નિગરણામાં હવે શબ્દમાં જો લિંગ પરિવર્તન જે આપ્યું તો નિગરણામાં નપુંસકલિંગ શબ્દ છે અને નિગરણાહ પુલ્લિંગ શબ્દ છે. જો નિગરણમ નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય તો એ ભોજન એટલે કે ભોજનના અર્થમાં લેવાનો, તો ભોજનનો અર્થ થાય. અને નિગરણઃ પુલ્લિંગ શબ્દ હોય તો પુનઃ ગલેહ એટલે ગલે એટલે ગળા, કંઠના અર્થમાં છે. આ લિંગ પરિવર્તનનો ભેદ આપણે બરાબર સમજી શકીએ. પેલું જે ક ના વિવિધ વર્ણો સમજાયા, પછીમાં લિંગ પ્રમાણે કમ હોય તો એના વિવિધ વર્ણો, અજના વિવિધ અર્થ સમજી ગયા. નિગરણ જે લિંગ પરિવર્તન જે અહીંયા દર્શાવ્યું કે નિગરણઃ એ ગળાના અર્થમાં થાય, નિગરણમ એ ભોજનનો અર્થ આપે છે. ખાલી સામાન્ય એક નાની ભૂલ થઈ જાય ને તો એ અર્થ બદલાઈ જાય. એટલે બરાબર પહેલા તો આપણે વ્યાકરણ સમજી ગયા હોય અને પછી આપણે પ્રાસંગિક પ્રમાણે આવા અનેક કોષ ગ્રંથની પણ જરૂર પડે કે જેમાં આપણે વિવિધ અર્થોને બરાબર સારી રીતે સમજી શકીએ. ચલો ફરીથી એકવાર લઈએ. નિરૂપણ એવો શબ્દ વિચારવું અને અવલોકન કરવું એટલે કે જોવું, તપાસવું એવા અર્થમાં. અને નિદર્શન નિશ્ચિત રૂપે જોવું, દેખાડવું એ અર્થમાં છે. એટલે સારી રીતે સમજવું, બરાબર એને સમજવું, અવલોકન કરવું, નિરીક્ષણ કરવું બરાબર અને પછી એ જોવું, તપાસવું એવા અર્થમાં છે. નિગરણમ નપુંસકલિંગ શબ્દ ભોજનના અર્થમાં અને નિગરણ પુલ્લિંગ શબ્દ ગળાના અર્થમાં થાય છે અથવા આવે છે. ચલો ત્રીજા શ્લોકનો અનુવાદ. નિરૂપણ એવો શબ્દ, નિરૂપણ એવો શબ્દ વિચારવું અને અવલોકન કરવું, અવલોકન કરવું એટલે કે અવલોકન કરવું એટલે જોવું, તપાસવું એવા અર્થમાં. અને નિદર્શન અને નિદર્શન એટલે કે નિશ્ચિત રૂપે જોવું, દેખાડવું એ અર્થમાં છે. અહીંયા જે આપણે સમજી ગયા એ નિરૂપણ એવો શબ્દ, નિરૂપણ કરવું, નિરૂપણ કરવું એટલે બરાબર એને વિચારવું, સારી રીતે સમજવું, અવલોકન કરવું એ દરેક અર્થ આપણે સમજી શકીએ. નિદર્શન નિશ્ચિત રૂપે આપણે જો બરાબર તેને જો એટલે બધા અર્થ એના માટે થયા. નિરૂપણ કરવું એટલે વિચારવું, જોવું, તપાસવું, નિશ્ચિત રૂપે જોવું, દેખાડવું આ બધા અર્થ એમાં
લઈએ છીએ। તો હવે આગળ જોઈએ નિગરણ પુલ્લિંગ શબ્દ અને નપુંસકલિંગ શબ્દ હોય ત્યારે અર્થ પણ બદલાય છે। નિગરણ નપુંસકલિંગ શબ્દ આગળની લીટીમાં ત્યાં લખું નિગરણ નપુંસકલિંગ શબ્દ નપુંસકલિંગ શબ્દ ભોજનના અર્થમાં અને નિગરણ પુલ્લિંગ શબ્દ નિગરણ બંને અર્થ હોય છે। નિગરણ અને નપુંસકલિંગ હોય તો ભોજનના અર્થમાં, નિગરણ પુલ્લિંગ હોય પુલ્લિંગ શબ્દ ગળાના અર્થમાં છે। નિરૂપણ એવો શબ્દ વિચારો અવલોકન કરવું એવા અર્થમાં નિદર્શન એટલે કે જોવું દેખાડવું એ અર્થમાં છે। જ્યારે નિગરણ નપુંસકલિંગ શબ્દ ભોજનના અર્થમાં, નિગરણ પુલ્લિંગ હોય તો એ ગળાના અર્થમાં અર્થ થાય। આ રીતે આપણે વિવિધ વર્ણથી જે વિવિધ અર્થો સમજી ગયા એ પછી અજ શબ્દમાં પણ અનેક અર્થો સમજી ગયા। આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં નિરૂપણથી પણ અનેક એના અર્થ થાય છે। સાથે નિગરણમાં લિંગ પરિવર્તન જે એનો ભેદ જે રહેલો છે એ પણ આપણે બરાબર સમજી ગયા। આ અનેક અર્થ સંગ્રહમાંથી લીધેલા 3 શ્લોકો હતા। હજુ ચોથો શ્લોક આપણે એક સમજવાનો છે જેમાં છે અવ્યય પદો આપેલા છે। અવ્યય ખાલી માત્ર હું તમને એની માહિતી આપી દઉં છું, પછી આપણે ત્યાં સમજીએ કે જેને સંભાષણ ના અર્થમાં સંસ્કૃતમાં આપણે જ્યારે પણ સંભાષણ સંદર્ભે વપરાતા અવ્યય પદો ઘણી વખત આપણે વાક્યમાં ભાર આપીએ છીએ। વાક્યમાં ભાર આપવો હોય ને ખાલી તમને ટૂંકમાં સમજાવું યથા તથા જ્યારે ત્યારે યદિ ત્રહી જો તો યાવત તાવત જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી અન્યથા નહીંતર અન્યતર બીજે કદા ક્યારે આ બધા અવ્યય પદો છે। તો એ અવ્યય પણ એનો અર્થ શું થાય? અવ્યય વ્યય એટલે ફેરફાર। અવ્યય કોઈ ફેરફાર થતો નથી। આપણે સંસ્કૃતમાં જોઈએ તો દરેકમાં આપણે નામ રૂપો જોઈએ તો એક નામમાંથી અનેક અર્થ આપણે જોઈએ છીએ વિભક્તિ વચન પ્રમાણે। ક્રિયાપદમાં જોઈએ તો 3 પુરુષ પ્રમાણે વચન પ્રમાણે દરેક મૂળ ધાતુને પ્રમાણે આપણે ઓળખીએ છીએ। પણ અવ્યય પદમાં કોઈ ફેરફાર જ ન થાય। જે શબ્દ છે એ પુલ્લિંગમાં હોય કે નપુંસકલિંગમાં હોય કે સ્ત્રીલિંગમાં દરેકમાં સરખો જ આવે। અને એ અવ્યય પદો જે એના દરેક અર્થમાં આપણે લઈએ છીએ સંભાષણ વખતે જ્યાં જે રીતે કોઈ વધારે પડતાના અર્થમાં, અધિકતાના અર્થમાં, નિંદાના અર્થમાં પ્રશ્ન કરવો હોય, ક્યાંક દુઃખ વ્યક્ત કરવું હોય ત્યારે આ રીતના ઘણા બધા અવ્યય પદોનો ઉપયોગ થાય। પણ આપણે પહેલા બરાબર એ સમજવાનું કે અવ્યય એટલેનો અર્થ શું થાય જેમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। અને આપણે દરેક જગ્યાએ જોઈએ સંસ્કૃત ભાષામાં કંઈક ભાર આપવા માટે સંભાષણના સંદર્ભે જોઈએ તો ક્યાંક આપણે ભાર આપવો છે, ક્યાંક બરાબર જો લોકોને સમજાય પ્રમાણે કહેવું છે ત્યારે અવ્યય પદોનો ઉપયોગ થાય છે। એ અર્થ આપણે સમજવાનો છે। તો અનેક અવ્યય પદોમાંથી અહીંયા અમુક આપણને જે સમજાય છે એ પ્રમાણેના એના જે અર્થ થાય છે એને આપણે આગળ ચોથા શ્લોકમાં આગળ સમજવાનું છે। તો અહીંયા હું 1 થી 3 શ્લોક જે મેં આજે તમને સમજાયા બરાબર પહેલા પ્રસ્તાવના સમજવાની રહેશે। પ્રસ્તાવના વાંચી લો એના પછી તમને 1 થી 3 શ્લોક જે મેં સમજાવ્યા દરેકના જે વિવિધ અર્થો થાય છે એને સમજવાના છે। એ પ્રમાણે 3 શ્લોકનો અનુવાદ તૈયાર કરો। હવે પછી આગળ આપણે અનેક અર્થ સંગ્રહમાંથી એક શ્લોક હજુ બાકી અવ્યય પદો વિશે આપણે સમજવાનું છે। અને પછી ધરતીના જે નામો અનેક નામ આપેલા છે અહીંયા આપણને કેટલા નામ આપેલા છે? 21 નામો આપેલા છે 5મા અને 6થા શ્લોકમાં। અને છેલ્લે આપણે માત્ર ક્રિયાપદના જે જુદા જુદા જે અર્થ થાય એને સમજવાના। 5મા અને 6થા શ્લોકમાં જે નામ છે એ જ પ્રમાણે દરેક ધરતીના નામો આપેલા છે। પણ એ નામ શા માટે આપેલા છે એ દરેકના અર્થ ખાલી માત્ર આપણે સમજવાના। સારું, તો અહીંયા 1 થી 3 શ્લોક હું પૂર્ણ કરું છું। 1 થી 3 શ્લોકનો અનુવાદ બાકીના શ્લોકમાં તમે જે લખ્યું એ પ્રમાણે અનુવાદ તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે।